Hello students, now we are restarting our classes. We were discussing about multiple integrals, and in double integrals we have Fubini's theorem. First form is about a rectangular region, and if the region is not in two dimension, is not rectangular, then we can use the second form of Fubini's theorem, and I have explained how we can use the two forms of Fubini's theorem, and in the second form how we can integrate with respect to the variables x and y, and how we can connect with the volume of a three-dimensional solid. Now we have a question: find the volume of the prism whose base is the triangle in the xy plane bounded by the x-axis and the lines y equal to x and x equal to 1, whose top lies on the plane z equal to 3 minus x minus y. If you have to remind about the double integral, limit variations, Fubini's theorem, etc., I can explain the equations that we have discussed in the last class. First form constant limits ne pattiyana, adil ningalku samshayonnum ennu enikkariyam. Second form adu nammal problems okke cheyidana. Second form oru limit constant um oru limit varying aayittulladaanu. If x is constant and y is having varying limits, ലിമിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വൈയുടെ ലിമിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് ഉണ്ട്, then we integrate with respect to y first and the limits of constant values is given secondly. Here we have y variables, therefore we calculate integral over y from g1x to g2x f of xy dy first, then we apply the limits y in terms of x, then the function becomes a function of x, then integral a to b of that result into dx. Double integral over r fxy dA can be evaluated using that logic. And if y is having constant limits and the limits of x contains variables of y, then we integrate with respect to x first. Double integral over r fxy dA can be evaluated by integrating with respect to x first and giving the values in terms of y. The function becomes a function of y, then we integrate the result inside. ഈ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻ്റഗ്രലിൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് വൈയിലായിരിക്കും. അതിനെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഫ്രം സി ടു ഡി ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ടു ഡി വൈ. അതാണ് ഫുബിനിസ് തിയറം സെക്കൻഡ് ഫോമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇനി സിംഗിൾ ഇൻ്റഗ്രലിന് ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സിന് ഏരിയയുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉള്ളതുപോലെ ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എഫ് എക്സ് വൈ ഡി എ ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എ വോളിയം ഓഫ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സോളിഡ്. ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം ടു ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിനിൽ ഒരു ഏരിയയുമായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ. ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എക്സ് എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. എബോവ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി, ദ integral represents the area of this green shaded area. Similarly, if we are given double integral over r fxy dA, fxy ഒരു വേരിയബിളോട് കൊണ്ടുവരും, z ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് വൈ. ഇപ്പോൾ 3 വേരിയബിൾസ് ആയി, 3 ഡയമെൻഷനിലാണ്. ഇവിടെ 2 ഡയമെൻഷണൽ ഏരിയ പോലെ ഹിയർ വി ഹാവ് എ 3 ഡയമെൻഷണൽ സോളിഡ് z ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ. അതാണ് ഞാൻ ടിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ? അല്ലെ സ്പിയറിൻ്റെ പൊക്ക ഭാഗം, അതൊക്കെ z ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് വൈ ഫോമിലുള്ള സർഫസസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ എബോവ് ദ ലൈൻ എബോവ് എക്സ് ആക്സിസ്, അതുപോലെ ഇവിടെ എബോവ് ദ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ. ഇത് ഈ കാണുന്നത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ്, അത് നമ്മൾ താഴെ എടുത്ത് വെക്കുവാണ്, ഇതിന് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ താഴെ കാണുന്നത്, ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഈ താഴെ കാണുന്ന എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y ഈക്വൽ ടു 0, അതുപോലെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ z ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ എബോവ് ദ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ and below the surface z equal to f of xy, the volume bounded by z equal to f of xy can be calculated using the double integral over r f of xy dA. ഇനി നമ്മൾ ഈ പൊക്കത്തിൽ കാണുന്ന സർഫസിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സിനെയും, അത് പൊക്കത്ത് നിൽക്കുവാണ്, അതിനെ താഴേക്ക് കുടഞ്ഞിടുവാണെങ്കിൽ, നേരെ താഴേക്ക് ചാടിക്കുവാണെങ്കിൽ താഴെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഒരു റീജിയൻ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഷാഡോ റീജിയൻ. ആ റീജിയനിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ലിമിറ്റ്സ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇസഡിന് ലിമിറ്റിൽ റോൾ ഇല്ല, 2 വേരിയബിൾ എവിടെ ഉള്ളൂ, z ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് വൈ. ഇവിടെയാണെങ്കിലും y ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയപ്പം സിംഗിൾ ഇൻ്റഗ്രലിൽ
വൈക്ക് റോളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. y ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് റോളുണ്ട് കർവ് വരയ്ക്കാൻ, പക്ഷെ ഇന്റഗ്രേഷനിൽ റോൾ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഇസഡിനും ഇന്റഗ്രേഷനിൽ റോൾ ഇല്ല, എക്സിനും വൈക്കും ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സർഫസിലെ പോയിന്റിനെല്ലാം താഴെ ഒരു പേപ്പർ പിടിച്ചിട്ട് നേരെ താഴെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷാഡോ വീഴുന്ന നട്ടുച്ചയ്ക്ക് എപ്പോഴും നേരെ താഴേക്ക് വീഴണം. നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ഷാഡോ വീഴുന്ന റീജിയൻ, ഷാഡോ റീജിയൻ, പ്രൊജക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും. എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ്സിനെ നേരെ താഴേക്ക് ചാടിച്ചിട്ടാൽ താഴെ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സ്ഫിയർ ആണ് എങ്കിൽ ആ സ്ഫിയറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് താഴെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു വലിയ സർക്കിൾ, ആ സ്ഫിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സർക്കിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് താഴെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഒരു സ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിൾസ്, ആദ്യം ഒരു പോയിന്റ്, പിന്നെ വലിയ സർക്കിൾ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ, പിന്നെ സ്ഫിയറിന്റെ നടുക്ക് ഭാഗമാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സർക്കിൾ, പിന്നെ സർക്കിൾസ് ചെറുതായി വരുന്നു, ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു കുഞ്ഞു പോയിന്റ്, അതാണ് ഒരു സ്ഫിയർ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ സ്ഫിയറിലെ മുഴുവൻ പോയിന്റ്സിനെ താഴേക്ക് ഇട്ടാൽ ഏറ്റവും വലിയ സർക്കിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ നമുക്കൊരു സർക്കിൾ കിട്ടും. അതാണ് അതിന്റെ ഷാഡോ റീജിയൻ. ഈ ടിൻ ഷീറ്റൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കണം, താഴേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഷാഡോ റീജിയൻ എന്താണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഷാഡോ റീജിയൻ നോക്കി നമുക്ക് ഇസഡ് പോയി എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലേക്ക് ചാടിച്ചിട്ട് എക്സിന്റെയും വൈയുടെ ലിമിറ്റ്സ് പറയാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരിക. ഫൈൻഡ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ prism whose base is the triangle in the xy plane bounded by the x-axis and the lines y equal to x and x equal to 1, whose top lies on the plane z equal to 3 minus x minus y. Base is the triangle in the xy plane. അപ്പോൾ xy പ്ലെയിനിലെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ബേസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. xy പ്ലെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. ദിസ് ഈസ് ദ y ആക്സിസ്. y ആക്സിസ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കാറ്. ദിസ് ഈസ് ദ x ആക്സിസ്. Triangle is bounded by x axis here and the lines y equal to x. y equal to x bisects the x and y first quadrant and x equal to 1. 1 നമുക്ക് ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നാലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. This is the line x equal to 1. അപ്പോൾ x axis y equal to x and x equal to 1 ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമ്മളുടെ പ്രിസത്തിന്റെ ബേസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. whose top lies on the plane z equal to 3 minus x minus y. ഇനി നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് ആലോചിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ, നിങ്ങൾ ഈ വരച്ച പേപ്പർ എടുത്ത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പൊക്കത്തിലേക്ക് z equal to 3 minus x minus y എന്ന് പറയുന്ന സർഫസിനെ ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേപ്പറെ വരച്ചു, പേപ്പറിനെ നിങ്ങളുടെ മേശയിൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് പിടിച്ചു, മേശയുടെ പൊക്കത്തിൽ വായുവിലാണ് z ഈക്വൽ ടു 3 മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ z, എനിക്ക് 3 ഡയമെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പറയുന്നതിന് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്. ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ താഴെ ആയിരിക്കും, ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ താഴെ, ആ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ 3 ഡയമെൻഷനിൽ തോന്നാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പറയുന്നത്. z ഈക്വൽ ടു 3 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് പൊക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ z ഈക്വൽ ടു 3 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് ഇങ്ങനെ പൊക്കത്തിലുണ്ട്. അതും എന്തോ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണ്, ലീനിയർ ആണ്, എക്സിലും വൈയിലും ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3D എഫക്റ്റ് തോന്നിയില്ലേ? ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബേസ്. പേപ്പർ വെർട്ടിക്കലായിട്ടിരിക്കുന്ന, ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല, ബോർഡിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല, വെർട്ടിക്കലായിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ഈ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ബേസ്. ഇത് ട്രയാങ്കിൾ base and z equal to 3 minus x minus y is the upper part, top of the surface. Now we have to find the volume of the prism whose base is this triangle and the top is z equal to 3 minus x minus y, and the volume can be calculated by v equal to double integral over r. ഏതാ r? ഷാഡോ റീജിയൻ. ഈ പൊക്കത്തിലേതിന്റെ ഷാഡോ വീണതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ. ദിസ് ഈസ് ദ ഷാഡോ റീജിയൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആറ്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആറ്. അതിനെ നമ്മളെടുത്ത് ഈ പ്ലെയിനിലേക്ക് തിരിച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ഫിഗർ. ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി എ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി എ, ഡി എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്താ? ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ആറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് പറയാം, ഓവർ ആർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 3 മൈനസ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ, വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് എന്ന് സിംഗിൾ
കേസിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന പോലെ z ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഫോമിലാണ് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. തന്നില്ലെങ്കിൽ എക്സും വൈ ഇസഡും ചേർന്ന റിലേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ z ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഫോമിൽ എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് z ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഫോമിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഡി വൈ ഈസ് ഏത് dx dy or dy dx. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പണി. ഇതിൽ നിന്ന് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഫെബിനിസ് തിയറത്തിൽ രണ്ട് ഫോമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ കിട്ടത്തില്ല. വോളിയം ഒക്കെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ റിയൽ ലൈനിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. രണ്ടും വേരിയിങ് വരത്തില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വേരിയിങ് ഒരെണ്ണം കോൺസ്റ്റന്റുമായിട്ട്. അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് സ്ട്രിപ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് സ്ട്രിപ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഹിയർ വി കൺസിഡർ സ്ട്രിപ്സ് പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ്. വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് എടുത്താൽ ഈ സ്ട്രിപ്പിന്റെ താഴെ ഇത് വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് വേരിയേഷൻ. താഴെ വൈ ഈക്വൽ ടു 0. പൊക്കത്തിൽ ഇതേതാ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ള ലൈനാണ്. അപ്പോൾ പൊക്കത്തിലെ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സ്ട്രിപ്പ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും, അവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിപ്പ് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം. തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രിപ്പ് വരച്ചു. എങ്ങനെ എണ്ണത്തില്ല, ഇങ്ങനെ സ്ട്രിപ്സ് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ ഒട്ടും ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് സ്ട്രിപ്സ് വരച്ചു. അവസാനം എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ഈ സ്ട്രിപ്പ് വരെ വരച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ റീജിയൻ ആയി. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 തുടങ്ങി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 വരെ ഈ സ്ട്രിപ്സിൻ്റെ ഫുട്ട് വേരി ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെല്ലാം വരയ്ക്കുന്നൊന്നുമില്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് സ്ട്രിപ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുള്ളൂ. സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ എൻ പോയിന്റ്സ് y0 തുടങ്ങി yx വരെ. ഇതുപോലെ സ്ട്രിപ്സ് നമ്മൾ എവിടെ ഈ റീജിയൻ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി x ഈക്വൽ ടു 0 തുടങ്ങി x ഈക്വൽ ടു 1 വരെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് x വേരീസ് ഫ്രം 0 to 1. ഫുട്ട് ഓഫ് ദ സ്ട്രിപ്പ്. ഫുട്ട് ഓഫ് സ്ട്രിപ്പ് varies from x equal to 0 to x equal to 1. ഇനി n points of the strip. സ്ട്രിപ്പിന്റെ ends of സ്ട്രിപ്പിന്റെ ends എന്തൊക്കെയാ? y equal to 0 തുടങ്ങി y equal to x വരെ. y equal to 0 to y equal to x. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കണ്ടില്ല, ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഇത് വേരിയിങ് ആണ്. അപ്പോൾ വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ റീജിയൻ ആർ എന്നുള്ള ലിമിറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് ലിമിറ്റ് കിട്ടിയത് എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം 0 to 1. വേരിയിങ് ലിമിറ്റ് കിട്ടിയത് വൈ വേരീസ് ഫ്രം 0 to എക്സ്. വൈക്കാണ് വേരിയിങ് ലിമിറ്റ്സ് വന്നത്. അപ്പോൾ വൈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആദ്യം 3 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു നമ്മളിവിടെ ഡി എ എന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. ഇനി നമ്മളത് ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഓർ ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഏതാ എഴുതേണ്ടതെന്ന്. y ഈക്വൽ ടു 0 to x. അപ്പോൾ വൈക്ക് അകത്ത് എക്സ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ dy ആദ്യം എഴുതണം. ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ ആദ്യം ചെയ്യും, ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. വേരിയിങ് ലിമിറ്റ് ഉള്ള വേരിയബിൾ y ആണ്, അപ്പോൾ y ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യും. കോൺസ്റ്റന്റ് ലിമിറ്റ് ഉള്ള എക്സിനെ അവസാനത്തേക്ക് വെക്കുന്നു, അത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം 0 to 1 3y മൈനസ് എക്സ് വൈക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മൈനസ് വൈക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വൈയുടെ എക്സ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. വൈയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ ആകുമ്പോൾ y² ഫ്രം 0 to എക്സ്. എന്നാൽ വൈക്കാണ് കൊടുക്കണ്ടേ, y ഈക്വൽ ടു 0 to x. ഇപ്പോൾ ഈ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 1 ഡി എക്സിനെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക പോലും വേണ്ട, y ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുക. ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം 0 to 1 3yയിൽ 3 ഇൻറ്റു വൈക്ക് 0 to x കൊടുത്താൽ എക്സ് മൈനസ് 0 മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈയിൽ വൈക്ക് 0 to x കൊടുത്താൽ എക്സ് മൈനസ് 0 മൈനസ് 1/2 ഇൻറ്റു y² വൈക്ക് കൊടുത്താൽ x² മൈനസ് 0 ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, അത് എക്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ദിസ് ഇസ് ഇനി എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 1 3x മൈനസ് x² മൈനസ് x²/2 മൈനസ് x²/2 dx ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 1. ഇത് രണ്ടും x²ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 1 3x മൈനസ് 3/2 മൈനസ് 3/2 x² dx എന്ന് എഴുതാം. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം 3 ഇൻറ്റു x²/2 മൈനസ് 3/2 ഇൻറ്റു x²ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ x³ by 3 ഫ്രം 0 to 1.
then constant 3/2 x സ്ക്വയറിൽ 0 to 1 ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ 1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 0 സ്ക്വയർ, ഇവിടെ 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, മൈനസ് 1/2 കോൺസ്റ്റന്റ്, ദെൻ എക്സ് ക്യൂബിൽ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ 1 ക്യൂബ് 1 മൈനസ്